ओं नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं ह्यते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतत्र वसञ्जुतं पिबत भागवतं नरसमालयो मुहुरो रसिका भुवि भावुकाः ओं व्यासं वसिष्ठनवतारं सत्यपौत्रमकलमशं पराशरात्मनं वन्दे सुगतातं तपोनिधिं ओं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ओं श्री परमात्मने नमः ओं नमो भगवते वासुदेवाय। बर्तमान दशम स्कंध अध्याय 11 जामलार्जुन होउचंदी कुबेरंकर पुत्र नलकूबर एवं मणिग्रीव प्रभुंक नारदंक अभिशापरू गछ होते प्रभुंकर अंगस्पर्श से दिव्य रूप हो चलले ये जाइला पाठ कौन आसो देखा क्रीड़ा ही भो फलानीति श्रुत्वा सत्वरमुच्युत फलार्थी धान्यमादाय जजौ सर्वफलप्रद। सुंदर कथा आ गोटे भल प्रसंग आसीगला दिने गोटे फल बिकाड़ी आसिक पहुँची जाइए फल नि फल किणा ही भो फलानी फल किण फल किण फल फल नि बोलिक फल टोके धरिक बुलूची गोटे फल विक्रेता इति श्रुत्वा भगवान शुणिले कौन फल नि गोटे कहूँ सत्वरम अति शीघ्र अच्युत भगवान न अच्युत अच्युत जार परिवर्तन नहीं निर्दिष्ट स्थित सदाबल अच्छा सचिदानंद स्वरूप भगवान फलार्थी धान्यमादाय फल आने ना किसी देले किसी आसो तेणु धान आंजुला धरी जजौ सर्वफलप्रद जी सबु फल को प्रदान करिवार समर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष पर्यंत भक्तिभाव हो जहाँ किसी प्रभु कौन कहले जहाँ अच्छी जगत जगत रे सबु ही प्रभुंकर तेणु प्रभुंकर बिना अनुमति किसी हेले कर ना सबु कृष्णंकर तेणु समस्त फल प्रदान करिवार सामर्थ्य थिबा भगवान फल किणे बोली धान धरिक धाइले फल विक्रयिणी तस्य च्युत धान्यंकर द्वयम फले ही अपूरयत रत्न फल भाण्डंग पूरी चंग ये पिला लोक भल कि चली जानी ना चलला आसिक दोहली होकर चलुंट हाथ में धान रही सी रोचे कौटी साढ़े दौड़िक आस धान तक सबू मुड़ी मुड़िक गला जोड़े तीन धान से गणला फिर 2 कि 3 5टी एमती ताकू देखी देखिए बुढ़ी हौसला कला बढ़िया ये कौन धान आण पिला लोक दौड़िक सब धान फिंगी देला तेणु फल विक्रयिणी फल विक्रेता स्त्री लोकटा विक्रयिणी तस्य च्युत धान्यम करद्वयम च्युत धान्यम धान सब खसी पड़ी पलैला हाथ जोड़िक धरिक धाई से किसी धान ना यही प्रकार देखिक फल ही अपूरयत पिला लोक तर कमन्य रूप देखिए तो जे कहीं लोक आकर्षित होना गला दे ये मो पुओ ये प्रकार चिंतन कर देले फल ना धान न दौ बोलिकी ता हाथ को फल पूर्ण करदे प्रभुंर हाथ को आंजुला धान नहीं सी आंजुला कर हस्तरे फल परिपूर्ण करदेला रत्न ही फल भाण्डंग पूरीच या हाथ पूर्ण होगला आसिक तार फल भाण्डटा रत्न पूर्ण होगला। सुंदर कथा सरितीरगत कृष्ण भग्नार्जुन मथा भयत रामंच रोहिणी देवी क्रीड़त बालकी भुजांग सरितीरगत कृष्ण तापर प्रभु दौड़िक सरित जमुना कूल को पलैले तस्य कृष्ण भग्नार्जुन मथा भयत जामलार्जुन भंजन दामोदर भगवान बलराम गोपाल पुआ सहित खेलु खेलु जमुना ठीक पहुँचीगले वर्ष भांगी तापर रामंच रोहिणी देवी
ରାମ ବଳରାମ କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଧରିକି ଖେଳୁ ଖେଳୁ ହେଇକି ଯମୁନା କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତମ୍ ବାଳକୀ ଆର୍ ଭୃଷମ୍। ଖେଳ ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି, ଖାଇବାକୁ ମନେ ନାହିଁ। ଏ ରୋହିଣୀ ଦୌଡ଼ିଲେ, ବାପା ଆରେ ଖାଇବା ବେଳ ହେଇଗଲା, ଆସ। ନୋପୟାତାଂ ଯଦା ଆହୁତୌ କ୍ରୀଡ଼ା ସଙ୍ଗେନ ପୁତ୍ରକୁ ଯଶୋଦାଂ ପ୍ରେଷୟାମାସ ରୋହିଣୀ ପୁତ୍ରବତ୍ସଳାଂ। ରୋହିଣୀ ଯେତେ ଡାକିଲେ ନୋପେୟାତାଂ ଯଦା ଆହୁତୌ କ୍ରୀଡ଼ା ସଙ୍ଗେନ ପୁତ୍ରକୁ, କ୍ରୀଡ଼ା ସଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗ ମେଳରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରିକିରି ଏମିତି ମାତି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଡାକିଲେ, ମା ରୋହିଣୀ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେନି, ଆହୁତ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଶୋଦାଙ୍କେ ଶୟାଭାସ, ରୋହିଣୀ କହିଲେ, ବାପା ମୁଁ ପାରିବିନି, ଯଶୋଦା ଯା ତେମେ ଯାଇକିରି କ'ଣ କରୁଛ କର। ତେଣୁ ଯଶୋଦାଙ୍ଗ ପ୍ରେଷୟାମାସ, ତାକୁ ପଠେଇଲେ, ଯା ରୋହିଣୀ ପୁତ୍ରବତ୍ସଳାଂ, ପୁତ୍ରବତ୍ସଳାଂ ଯଶୋଦାଙ୍ଗ ରୋହିଣୀ ପ୍ରେଷୟାମାସ, ରୋହିଣୀ ପଠେଇଲେ। ଯଶୋଦାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ଦିଆହେଲା ପୁତ୍ରବତ୍ସଳାଂ, ପୁତ୍ରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ କରୁଥିବା। ମାନେ ରୋହିଣୀ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ନେହ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ରୋହିଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯଶୋଦାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ଅଧିକା। ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ କରୁଥିବା ମା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲେ। କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତଂ ସା ସୁତଂ ବାଳୈଃ ଅତିବେଳଂ ସହାଗ୍ରଜମ୍ ଯଶୋଦା ଜୋହବାତ୍ କୃଷ୍ଣମ୍ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ଶ୍ରୁତସ୍ତନଃ। କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତଂ ସା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ମେଳରେ ଅନେକ ସମୟରୁ ଖେଳୁଥିଲେ। ବାଳୈଃ ଅତିବେଳମ୍, ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅତିବେଳଂ ସହାଗ୍ରଜମ୍, ଅଗ୍ରଜ ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ଖେଳି ସାରିଲେଣି। ଯଶୋଦା, ସା ଯଶୋଦା ଆଜୁହୋବିତ୍ କୃଷ୍ଣଂ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ସ୍ମୃତସ୍ତନି। ଯଶୋଦା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହ ହେତୁ। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ଟପ୍ ଟପ୍ ହୋଇକି ଝରୁଥାଏ। କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍ଗଃ ରବିନ୍ଦା, ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ଅରବିନ୍ଦାକ୍ଷ ତାତ ଏହି ସ୍ତନମ୍ ପିବ ଅଳମ୍ ବିହାରୀ ହିଁ କ୍ଷୁତ୍କ୍ଷାନ୍ତଃ କ୍ରୀଡ଼ାଶ୍ରାନ୍ତୋଷି ପୁତ୍ରକଂ। କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ଅରବିନ୍ଦାକ୍ଷ ପଦ୍ମନୟନ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ରେ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେୟା, ଖେଳଟା ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ତୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଗଲୁଣି, ହାଲିଆ ହେଇଗଲୁଣି, ଭୋକ ହେବଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସ। ଅଳମ୍ ବିହାରୀ, ଆଉ ଖେଳିକିରି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନି। କ୍ଷୁତ୍କ୍ଷାନ୍ତଃ, କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ହେବଣି, ଧାଇଁଆ କ୍ଷୀରପାନ କର। କ୍ରୀଡ଼ା ସନ୍ତୋଷୀ ପୁତ୍ରକ, ରେ ପୁଅ ତୁ ଖେଳି ଖେଳିକିରି କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଗଲୁଣି, ପଳେୟା ଦୌଡ଼ିକିରି କ୍ଷୀରପାନ କର। ଏ କଥା ମା ଯଶୋଦା କହିଲେ। ହେ ରାମ ଆଗଚ୍ଛ तात ଆଶୁ ସାନୁଜଃ କୁଳନନ୍ଦନ ପ୍ରାତରେବ କୃତାହାରଃ ତତ୍ ଭବାନ୍ ଭୋକ୍ତୁମର୍ହତି। ପୁଣି ଖାଲି ପୁଅକୁ ଡାକିଦେଲେ, କ'ଣ କୃଷ୍ଣକୁ ଡାକିଦେଲେ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ରାମକୁ ଡାକିଲେ। ହେ ରାମ ବଳରାମଜୀ ଆଗଚ୍ଛ, ହେ ପୁଅ ବଳରାମ ଧାଇଁଆ, ସାନୁଜ ସାନ ଭାଇ ସହିତ, ହେ କୁଳନନ୍ଦନ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁକୁଳନନ୍ଦନ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କହିଲେ, ଏଇ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛ, ଆଉ ତୁମର ସଂସ୍କାର ଅଛି ନା ବାପ ମାଆଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା କଥା। ତେଣୁ ତୁମେ ଧାଇଁ ଆସ ବେଗରେ। ପ୍ରାତରେବ କୃତାହାର, କୁ କାଳେ ସକାଳେ କ'ଣ ଯୋଡ଼େ ଖାଇଥିଲ, ତତ୍ ଭବାନ୍ ଭୋକ୍ତୁମର୍ହତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ତେଣୁ ତୁମେ ଖାଇବା ଦରକାର। ହେ ବଳରାମ, ଧରିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସ। ପ୍ରତୀକ୍ଷତେ ତ୍ୱାଂ ଦାସାର୍ହ ମୁଖ୍ୟମାଣ ବ୍ରଜାଧିପ ଏହି ଆବୟୋଃ ପ୍ରିୟମ୍ ଧେହି ସ୍ୱଗୃହାନ୍ ଜାତ ବାଳକା। କହିଲେ, ମୁଁ ଡାକୁଛି ମାଗଣା ନୁହଁ, ତୁମକୁ ଦାସାର୍ହ, ଦାସାର୍ହ ସାତ୍ୱତାଂ ପତି, ଦାସାର୍ହ ବ୍ରଜାଧିପ, ଏଇ ବ୍ରଜର ମାଲିକ ବା ରଜା କିଏ ନନ୍ଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋକ୍ଷ୍ୟମାଣ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ଖାଇବାକୁ ଗଲା ସମୟରେ ସିଏ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଗଲା ସମୟରେ ପୁଅକୁ ଡାକିକିରି ସାଙ୍ଗ ହୋଇକିରି ଖାଇବାର ବିଧାନ ବି ଠିକ୍, କାରଣ ନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତାହା କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଖାଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କ'ଣ ନାହିଁ, ଆସ ମୋ ପାଖରେ ବସିକିରି ଖା। ଏ କଥା ଯଶୋଦା ଏଠି ଖୋଲା ଖୋଲିବାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରଜର ମାଲିକ ବା ରଜା ଆମର ନନ୍ଦ ତୁମର ପିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବେଗରେ ଆସ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏହି ଆବୟୋ ପ୍ରିୟମ୍ ଦେହି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ଖା, ମୋ ଇଚ୍ଛା ବି ତାହା। ତେଣୁ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଖେଳ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ବାଳକମାନେ ଯେଝା ଘରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଧୂଳି ଧୂସରିତାଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ୱଂ ପୁତ୍ର ମଜ୍ଜନମାବହ ଜନ୍ମର୍କ୍ଷଂ ଅଦ୍ୟ ଭବତୁ ବିପ୍ରେଭ୍ୟ ଦିହିଗା ଶୁଚି ହିଁ। କହିଲେ ଧୂଳି ଧୂସରିତାଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ୱମ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳିକିରି ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରି ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଧୂଳି ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ରେ ପୁଅ ମଜ୍ଜନ ମାବହ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭଲକିରି ଘଷା ଘଷିକିରି ଗାଧୁଆ ଦରକାର, ନହେଲେ ଧୂଳି ଛାଡ଼ିବ କେମିତି ଦେହରୁ। ତା ଜନ୍ମର୍କ୍ଷଂ ଅଦ୍ୟ ଭବତଃ, ଆଜି ତୁମର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ବିପ୍ରେଭ୍ୟ ଦେହି ଗାଧୁଆଗାଧି କରି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଗାଈ ଦାନ କରିବା। ଆଜି ତୋର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର। ପଶ୍ୟ ପଶ୍ୟ ବୟସ୍ୟାସ୍ତେ ମାତୃପୃଷ୍ଠାନ୍ ଷୋଳଙ୍କୃତାନ୍ ତ୍ୱଞ୍ଚ ସ୍ନାତ କୃତାହାର ବିହରସ୍ୱ ଷୋଳଙ୍କୃତ। ଦେଖ 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 ତମରି ଆଗରେ ତମର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ତାଙ୍କ ମାଆ ମାନେ କେମିତି ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ତାଙ୍କୁ ଗାଧୁଆଗାଧି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ବେଶ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇକିରି ଅଳଙ୍କୃତ କରିକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ତମକୁ କେମିତି ବେଳ ହେଇନି? ତେଣୁ ତ୍ୱଞ୍ଚ ସ୍ନାତ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସ, ଗାଧେଇ ପକା, ଭୋଜନ କର, ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଅଳଙ୍କାର ପତ୍ର ଲଗେଇ ତାପରେ ଖେଳ କର। ଇଥଂ ଯଶୋଦା ତମ ଶେଷ ଶେଖରମ୍ ମତ୍ୱା ସୁତଂ ସ୍ନେହ ନିବଦ୍ଧ ଧୀୟନ୍ ନୃପ ହସ୍ତେ ଗୃହୀତ୍ୱା ସହରାମ ଅଚ୍ୟୁତମ୍ ନୀତ୍ୱା ସ୍ୱବାଟଂ କୃତବତ୍ୟଥୋଦୟଂ। ବାଟ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ। ଓଡ଼ିଆରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ବାଟୁଟା ବି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ। ଭାଗବତ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଲେ ବ୍ୟାସ ସ୍ୱବାଟମ୍, ନିଜ ବାଟରେ, ନିଜ ବାଟକୁ। ଇଥମ୍ ଯଶୋଦା ତଂ ଅଶେଷ ଶେଖରମ୍, ହେଲେ ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ଜୀ, ନୃପ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ, ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁକିଛି ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି। ସ୍ନେହ ନିବଦ୍ଧ ଧୀ, ଏହି ପ୍ରକାର ମା ଯଶୋଦା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କ ମନ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛି, ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତରେ ଧରି ରାମଙ୍କ ସହିତ କୃଷ୍ଣ ରାମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି। ନୀତ୍ୱା ସ୍ୱବାଟଂ କୃତବତ୍ୟଥୋଦୟମ୍, ଜଗତର ମୌଡ଼ମଣି। ଅଶେଷ ଶେଖର କହିଲେ ଇ ଜଗତର ମୌଡ଼ମଣି, ସଂସାରର ମୁଖ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଧରିକିରି ଚାଲିଲେ। କୃତବତ୍ୟ ଅଥୋଦୟମ୍, ତାପରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଗାଧାଗାଧି କରି ତାଙ୍କର ଯାହା ଧେନୁ ଦାନ ଇତ୍ୟାଦି କହୁଥିଲେ ସବୁ କଲେ। ଆଉ ଗୋପ ବୃଦ୍ଧା ମହତ ପାତାନ୍ ଅନୁଭୂୟ ବୃହତ୍ ବନେ ନନ୍ଦାଦୟ ସମାଗମ୍ୟ ବ୍ରଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଅମନ୍ତ୍ରୟନ୍
ଗୋପ ବୃଦ୍ଧା ଇଆଡ଼େ ଏ କଥା ଏମିତି ଚାଲିଲା। ସିଆଡ଼େ ଗୋପ ବୃଦ୍ଧମାନେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଗୌଡ଼ ସବୁ କ'ଣ କଲେ ମହତ୍ ପାତାନରୁ ହୁଏ ଇଟା ଥିଲା ବୃହତ୍ ବନ ବ୍ରଜ ବା ଗୋପ ଏଠି ରହୁଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ଇଏ ବନରେ ଭୟଙ୍କର ଉତ୍ପାତ ଆସୁଛି, ବିପଦ, ରାକ୍ଷସ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିକିରି ଛଟପଟ କରୁଛନ୍ତି, ମାରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନନ୍ଦାଦୟ ସମାଗମ ନନ୍ଦ ପ୍ରଭୃତି ନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଗୋପାଳ ସବୁ ମେଳ ହେଲେ। ବ୍ରଜ କାର୍ଯ୍ୟଂ ଅମନ୍ତ୍ରୟନ୍ ବ୍ରଜବାସୀମାନେ କ'ଣ କରିବା ବୋଲି ବିଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ବନ ଭିତରେ ଆଉ ରହିବାନି, ଏଠି କ'ଣ କରିବା ଆମେ କିଛି ଦେଖି ବିଚାର କର। କାହିଁକିନା ଏଠି ଆମେ ଯେତିକି ଦିନ ରହିଲେଣି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁନେ, ରାକ୍ଷସ ଆସିକି ଗୋଳମାଳ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଆଉ ରହିହେବନି, କ'ଣ କରିବା ବିଚାର କର। ତତ୍ର ଉପନନ୍ଦ ନାମାହ ଗୋପୋ ଜ୍ଞାନବୟୋଧିକା ଦେଶ କାଳାର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ପ୍ରିୟକୃତ ରାମକୃଷ୍ଣ ସେଥିରେ ଜଣେ ଥିଲେ ଉପନନ୍ଦ, ଯିଏକି ବୟସ୍କ ଜ୍ଞାନୋବୟ ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ। ତତ୍ର ଉପନନ୍ଦ ନାମା ଆହ ଗୋପ ଉପନନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନରେ ଅଧିକ, ସିଏ ଗୋପାଳମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୌଡ଼ ବୃଦ୍ଧ ଗୌଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଶ କାଳାର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ, ସିଏ ଦେଶ କାଳ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଥିବା, ତାଙ୍କର ଦେଶ କାଳ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟକୃତ ରାମକୃଷ୍ଣ ରାମକୃଷ୍ଣ କେମିତି ସୁଖରେ ରହିବେ ସେ କଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଉପନନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ଦେଶ କାଳ ଜ୍ଞାନ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଢ଼ା ଗୌଡ଼ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା, ଏଇଠି ରହିହେବନି ଆଉ। ଉତ୍ଥିତବ୍ୟମ୍ ଇତୁ ଅସ୍ମାଭିଃ ଗୋକୁଳସ୍ୟ ହିତୈଷିଭିଃ ଆୟାତ୍ୟତ୍ର ମହୋତ୍ପାତାଃ ବାଳାନାଂ ନାଶହିତବଃ। ସେ ତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ କହିଲେ ଇଏ ଜାଗାଟାରେ ରହିଲେ ହେବନି ଆଉ, ଇଏ ବାଳକମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏ ଜାଗାକୁ ଅନେକ ରାକ୍ଷସ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଗୋକୁଳର ହିତ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯଦି ଆମେ ହିତ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକିରି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଉତ୍ଥାତବ୍ୟଂ ଇତଃ ଅସ୍ମାଭିଃ, ଯଦି ଆମେ ସୁସ୍ଥରେ ରହିବା, ଚିନ୍ତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ଏବଂ ଏ ବାଳକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଚାହୁଁଛେ, ଏଇ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଠିକି ରାକ୍ଷସ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିକିରି ଗୋଳମାଳ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସୁବିଧାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇବା। ଆୟାନ୍ତି ଅତ୍ର ମହୋତ୍ପାତାଃ, ଏ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଅନେକ ରାକ୍ଷସ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ପାତ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ କଲ୍ୟାଣ ଚାହୁଁଛେ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବା ଆଉ, ଏକଥା ଉପନନ୍ଦ କହିଲେ। ଗୌଡ଼ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଟିକେ ଜ୍ଞାନୀ। ମୁକ୍ତ କଥଞ୍ଚିତ୍ ରାକ୍ଷସ୍ୟଂ ବାଳଘ୍ନ୍ୟଂ ବାଳକୋ ହ୍ୟସୌ ହରେଃ ଅନୁଗ୍ରହାତ୍ ନୂନମ୍ ଅନ୍ନଶ୍ଚୋପରି ନାପତତ୍। ମୁକ୍ତ କଥଞ୍ଚିତ୍ ରାକ୍ଷସ୍ୟା ବାଳଘ୍ନ୍ୟା ବାଳକୋ ହ୍ୟସୌ। ଇଏ କୃଷ୍ଣ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ବାଳକ, 3 ଦିନର ପିଲା, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଳଘ୍ନି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିକିରି ପୁତନା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରାକ୍ଷସୀ ଆସିକିରି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିକି ମାରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କଲେ। ହରେଃ ଅନୁଗ୍ରହାତ୍ ନୂନମ୍, ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ବଞ୍ଚିଗଲେ ନା। ଆଉ ତାପରେ ପରେ ଶଗଡ଼ଟା ଶୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଶଗଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗିକି କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କମ୍ ବିତ୍ପାତ? କିନ୍ତୁ ପୁଅର କିଛି ହେଇନି,
ये सब गुड़ाक केवल भगवान आशीर्वाद अनुग्रह उद्धार पाई जाइए नई कौन कम उत्पात तापर चक्रवातेन नीतोयम दैत्येन विपदम व्यत शिलायां पतितस्तत्र परित्रात सुरेश्वरी जहाँ पूर्व सब घटी से वर्णना कर पुणी गोटे चक्रवात आसला घूर्णिवायु आसिक कृष्ण को उड़े नहीं कुआड़े उपरक गला काम शेष दैत्येन जो गोटे राक्षसटा चक्रवात होकर कृष्ण को उड़े नहीं एवं उपरु पत्थर पर ढीकिनी पड़ा पतित तत्र परित्रात सुरेश्वरी पत्थर पड़ी सी टुकड़ा टुकड़ा है किए राक्षसटा किंतु कृष्ण किसी भगवान रक्षा कले तो आ कि कौन सुरेश्वरी प्रभु तक रक्षा कर किसी जन्न म्रियेत द्रुमयो अंतरम प्राप्य बालक असौ अन्यतम वापी तदप्यच्युत रक्षण आउ गोटे बर्तमान कौन है जत न म्रियेत द्रुमयो अंतरम प्राप्य बालक द्रुमयो अंतरम आ दी गछ मझे पिलाटा अच्छी गछ जोड़ाक ढीकिनी पड़ा ये पिलाटा कौन बंची था मरवा को बाध्य किंतु ये मल्ला नहीं कहीं ना असौ अन्यतम ये आउ गोटे सुरक्षा प्रभु द्वारा अच्युत रक्षण यह भगवान अच्युत द्वारा ये पिलाटी रहा तर कौन से भूल नहीं गछ पड़ा कौटी बचार कौन कारण था जावत औत्पातिको अरिष्ट व्रजंग नाभि भवेत इतः तावत बाणानुपादाय जा श्याम अन्यत्र सानुगा ये उपनंद बर्तमान भाषण दौरान ज्ञानी टिके कहले जिते बड़ पर्यंत औत्पातिक अरिष्ट ये अनेक अरिष्ट हो सारा तेणु आउ अरिष्ट आसवा पूर्वर नाभि भवेत तावत बाणानुपादाय ये शिशु को सब धरिकी दास्याम अन्यत्र कुआड़े गोटे पलैवा ये आउ रही पिला धरिकी अन्यत्र पलैवा आउ दुर्दशा आसवा पूर्वर वनम वृंदावन नाम पशव्यम नावकानन नवकानन गोप गोपीगता गवांग सेव्यं पुण्याद्रि तृण विरुधं कहले सब जना देश काल ज्ञान कहले पाखे आमर अच्छी गोटे वृंदावन हाँ वृंदावन अच्छी वनम वृंदावन नाम यहाँ है बृहत् अरण्य ये बृहत् वन को छाड़ी वृंदावन को पलैवा जो पशु मानकर खाद्य यथेष्ट अच्छी गोप गोपी गाई समस्ते जाइए आनंद रहा पुण्याद्रि तृण विरुधं से गोटे पवित्र पर्वत अच्छी गिरी गोवर्धन एवं गछ लता घास पत्र परिपूर्ण होकर गाई गोरु खाइबा आ पलैया सीठी आराम रहा तत्राद्यैव जास्याम शकटान जुक्त माचिरम गोधनानि अग्रतः जानतु भवतां जदि रोचते जदि आपण मानकर स्वीकृति मिले ये कथा मो कथा जदि भल लगुच तुम आपण मानकु तत्र तत्र अद्यैव दास्याम आज ये मुहूर्त बाहर पलैबा कारण ये केतले कौ मुहूर्त विपद आसिक पहुँची किसी कही हम ना ये बालघाती विपद ये पिला को मारिया भी सब आसुँच तेणुक यू सागे सागे इले आज ये मुहूर्त बाहर शकटान जुक्तमाचिरम मोटे विलंब करनी सकट जिनपतर लदिकी चल गोधनानी अग्रतः जातु गाई गुड़ाक आगे आगे जातु आपर सकट जोचिक आम पछे पछे जावा भवतांग मुझे कहीदेली जे जदि भवतांग रोचते थे तो आहरी बह वृद्ध लोक सब अच्छ जदि मो कथाटा तुमको भल लगिला बिना विलंबर आज ई मुहूर्त गाई मान को आगे चल पछरे शगड़े जिनपतर लदी ये जगह त्याग करदे आगा तत्कृत्या एक ध्यू गोपा साधु साधु इति वादिनः ब्रदान
स्वान् स्वान् समायुज्य जजुः रूढपरि छदाहागा तत् श्रुत्वा एक धियः गोपाः ये उपनंदंकर कथा को शुणी समस्ते एक समय हाँ कले तत्श्रुत्वा एक धिय समस्त गोटे गोटे बुद्धि किया विरोध कले समस्ते स्वीकृति देले गोपाल माने साधु साधु दिन कहला बढ़िया 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 प्रस्ताव भल बढ़िया कहल तुम कथा ही करणीय समस्ते एकमत होगले ये कौन कले वरदान स्वान् स्वान् समाजुज्यंग जजुः रूढ़ परिच्छदा समस्ते निज गाई गोरु को एकाठी करी शगड़ गुड़िक घर उपकरण सब लदी वृंदावन को बाहर ले चलले वृद्धान बालान स्त्रिय राजन सर्वोपकरणानि चंग अनह स्वारूप्यंग स्वारूप्य गोपाला जप्तागा आप्त सरासना कौन कले कहले हे राजन किए से सुखदेव कहते परीक्षित महाराजन को राजन गौड़ वृद्ध वृद्ध गौड़ माने बालक स्त्री आउ समस्त गृह उपकरण कथा बासन भल भल सबू शगड़े लदी गाई गोरु कौन शगड़े लदिले कि ना बुढ़ा टिकी पिला ये कौन चलिकी जापर एवं घर उपकरण सब एगुड़ा सब शगड़े लदिक शगड़ चलला जो मैंने बलवान युवक शिशु शगड़े बसिले सी चलिक गले गाई मान गोड़े सब चलले आउ दले सरासन धनुषर जगिकी धनुषर धरिकी सागर गले कहीं युवक गुड़ाक काले कौटी कौन विपद आपद आसो तेणु धनुषर धरिकी सब चलले युवक गुड़ाक बुढ़ा पिला स्त्री लोक शगड़े बसिले घर उपकरण लदाला चलले गोधनानी पुरस्कृत्य शृंगान्यापूर्य सर्वतः तुर्य घोषेण महता जजुः सह पुरोहिता आउ गोधनानी पुरस्कृत्य गाई है धन तंकर तेणु गाई गुड़िक आगे आगे चलले सिंगा बाजला तुरी बाजला महता जजुः सह पुरोहिता पुरोहित मान सहित ब्रजवासी ब्राह्मण ब्रजवासी समस्ते चलले कुआड़े बृहत बनर वृंदावन को गोप्य रूढ़रथा नूतन कुच कुंकुम कामतय कृष्ण लीला जगु प्रीता निष्कंठ्य सुबासस गोपांगना मैंने कौन कर रूढ़ रथा रथरे चढ़ी नूतन वक्षस्थल नुआ केशर बोली सुंदर सुंदर लुगापटा पिंधि बेकर सुनाहार पकई कृष्णकर बाल्य लीला को गीत आकार बोली चलले तथा जशोदा रोहिण्या रोहिण्यौ एक शकटमा स्थित जशोदा एवं रोहिणी दिज गोटे शकटे बसले रेजतु कृष्ण रामाभ्यंग रामकृष्ण सांगे धरिकी दी पिला दिज धरिकी दी माँ बसले चारिज तत् कथा श्रवण शुका गोपा गोपी मान गीत बोलिक कृष्ण लीला लीलागान कर उत्कंठार सहित शुणी कृष्ण बलराम के सहित जशोदा रोहिणी शगड़े बसिक चलले वृंदावन संप्रवेश्य सर्वकाल सुखावहम तत्र चक्रु ब्रजावासम शकटी हिंगे अर्धचंद्रवंग आ शगड़ गुड़ाक अर्धचंद्र आकार थोईदे गोटे एरिया ताने जगिदे गोटे समतल जगह गछपत्र ना जगिदी तारी भितर शगड़ सब चारिपटे अर्धचंद्र आकार रखी वृंदावन प्रवेश करी जोटी सर्वकाल सुखावहम वर्षा ऋतु कादुଅ हबार नहीं शीत ऋतु बेसी शीत होनी खरारे बेसी खरा होनी ये प्रकार सर्व ऋतु सुखावह
ବୃନ୍ଦାବନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇକରି ରତ୍ନ ଶଗଡ଼ ଗୁଡ଼ାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଆକାରରେ ରଖିଦେଲେ। ବୃନ୍ଦାବନ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯମୁନା ପୁଳିନାଞ୍ଚ ବିକ୍ଷ आसीत उत्तमा प्रीता राम माधव नृपंग। सुखदेव कहते हे नृप के राजन परीक्षित महाराज राजा परीक्षित वृंदावन गोवर्धनम से स्थान ना वृंदावन से गोवर्धन पर्वत अच्छा जमुना निकटरे बही जाऊँच निकटरे जमुना नदी तार तटदेश अति शोभनीय वीक्ष आसीत उत्तमा प्रीता ये सब सौंदर्य रखणी गोटे पहाड़ुटे अच्छी जमुना नदी बही जाऊँ नदी तटुटा शीतल अच्छी पानी पाखे जगह ठंडा अच्छी घास फास परिपूर्ण होगी अच्छी गोटे पहाड़ अच्छी माने तार सौंदर्य अच्छी तेणु ये प्रकार देखिक समस्त आनंदित होगले। वीक्ष आसीत उत्तमा प्रीतागा राम माधव नृपग राम मान बलराम एवं भगवान कृष्ण सहित सबु गोपाल गोपी आनंदित हेले। एवं ब्रजौकसाकृति यच्छन्तौ बालचेष्टितैः कलवाक्यैः शोकालेन वत्सपालौ बभूवतुः। दुई भाई निज निजर दरोटी वचन शिशु सुलभ विभिन्न लीला द्वारा गोकुल जेपरी आनंद वितरण करुले वृंदावन ब्रजवासी मानक सेहीपरि आनंद देवाक लगिले। एवं ब्रजौकसाकृति यच्छन्तौ बालचेष्टितैः ब्रज भितर पिलाड़िया व्यवहार द्वारा आगुरी जमी बृहत बनरे बा ब्रजरे भगवान बलराम कृष्ण ब्रजवासी मानक आनंद दौले। बर्तमान इठी मध्य ठीक से प्रकार कलवाक्य खनई खनई कथा कही वत्सपाल बभूवतु निजर समवयस्क बालक मान सहित खनई खनई कथा कही बुली ब्रजवासी मानक आनंद देले। अविदुरे ब्रज भुव सह गोपालदारकै चारयामासतु वर्षान् नाना क्रीड़ा परिच्छदौ। ये रामकृष्ण दुहे नाना प्रकार क्रीडनक धरिक खेलिया जिनस सब सांगे नहीं जो रहिले तार निकटरे पाखापाखि जगार ब्रजभूमि पाखापाखि जगार सह गोपाल बालदारकै निजर समवयस्क गोपाल बालक मान सांगे नहीं बाछुरी चरवा आरंभ कले। क्रीड़ा उपकरण सब धरी बाछुरी मान सांगे नहीं समवयस्क पिला सांगे धरिकी देखिए बाछुरी चरवा सहित खेल आरंभ कले। गाई मैंने बाटर जी बाछुरी मैंने बंधा होकर रही था कहीं गाई आसिले क्षीर धुआँ हम बाछुरी खाइबे गाई सांगे बाछुरी पड़े तो क्षीर खाई थे हेनी तेणु अलग था से बाछुरी बांधिकी रखिले कौन हम केते खाइबा देवे तेणु ये टिकी पिला सब मेल होकर बाछुरी चरिया आरंभ कले। क्वचित बाधयतु वेणु क्षेपणी क्षिपत क्वचित पादे किंकिणी क्वचित कृत्रिम गोवृषे ताले यार बाछुरी चरिया सहित खेल भी जमैक चलला। से दिहे किए रामकृष्ण दिज केबे बंशी बजैकरी केबे छिटिकिणी बाटुड़ी खड़ा साहाଯ୍य गोड़ी मारुले हाँ बाटुड़ी मारुले गोड़ी धरिक मारिया ये करेंगे टी पिला कौन करेंगे आहरी क्वचित पादे ही किंकिणी भी आहरी पादे किंकिणी लगी लगेकरी
ବାଡ଼େ ଦୌଡ଼ିଲେ କି ଚାଲିଲେ ବୁଲିଲେ ସେ ଝୁଣୁ 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 ହେଉଛି। এই ପ୍ରକାର କ୍ୱଚିତ କୃତ୍ରିମ ଗୋବୃଷେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଖେଳ ଖେଳିବା କରିକିରି ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଗୁରୁଣ୍ଡିକିରି ହାତକୁ ତଳେ ଲଗେଇ ଚାରି ଗୋଡ଼ିଆ ହେଇ ଏ ପ୍ରକାର ଖେଳ ସବୁ କରୁଥିଲେ। ବୃଷାୟ ମାଣଉ ନର୍ଦ୍ଦନ୍ତଉ ଯୁଯୁଧାତେ ପରସ୍ପରଂ ଅନୁକୃତ୍ୟ ଋତୈ ଜନ୍ତୁ ଚେରତୁ ପ୍ରାକୃତ ଯଥାଗା। ଖାଲି ସେତିକି କହିଲେ ବାପା ଷଣ୍ଢ ଲଢ଼େଇ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଷଣ୍ଢ ହେଇଯିବା, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିବା। ତେଣୁ ବୃଷାୟ ମାଡ଼ଉ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୃଷ ବୋଲି ଭାବି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ନର୍ଦ୍ଦନ୍ତଉ ସିଏ ଯେମିତି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିକିରି ସିଙ୍ଗା ସିଙ୍ଗି ହେଇକି ଲାଗନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଏମିତି ସବୁ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଯୁଯୁଧାତେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଏ ଖେଳ ତ ଆଉ ଅନୁକୃତ୍ୟ ଋତୈ ଆହୁରି କେଉଁ ପକ୍ଷୀ କେମିତି ବୋଉଛି ଦେଖ, ହେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ବୋଇଲାଣି କେମିତି ବୋଉଛି ନା ଏମିତିକା ସେ ତାକୁ ଅନୁକରଣ କଲେ। এই ପ୍ରକାର କରିକିରି ପ୍ରାକୃତ ଯଥା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯେମିତି କରେ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଭୁ କଲେ। ଇଏ ଯଦିଓ ପ୍ରଭୁ ତାପରେ କଦାଚିତ୍ ଯମୁନା ତୀରେ ବଶ୍ଚାଶ୍ଚାରୟତୁ ସ୍ୱକୈଃ ବୟସ୍ୟୈଃ କୃଷ୍ଣ ବଳୟୋଃ ଜିଘାଂଶୁ ଦୈତ୍ୟଙ୍ଗାଗମଗତ। এই ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଖେଳା ଲୀଳା କରି ବାଛୁରୀ ଚରଉଛନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ ବୃହତ୍ ବନରୁ। ଘର ନିକଟରେ ବାଛୁରୀ ଚରଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେଲା, ବୟସ୍ୟୈଃ ସମବୟସ୍କ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଚରଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ବଳୟୋଃ ଜିଘାଂଶୁ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଦୈତ୍ୟ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଗୋଟେ କୁଆଡ଼ୁ ରାକ୍ଷସ ପଠେଇ ଦେଇଛି କିଏ, କଂସ। ତଂ ବତ୍ସ ରୂପିଣଂ ବିକ୍ଷଂ ବତ୍ସ ଯୂଥଗତଂ ହରିଃ ଦର୍ଶୟନ୍ ବଳଦେବାୟ ଶନୈଃ ମୁଗ୍ଧ ଇବା ସଦତ୍। ତଂ ବତ୍ସ ରୂପିଣଂ ବିକ୍ଷ ବା ରାକ୍ଷସଟା ଆସିছে କ'ଣ, ରାକ୍ଷସ ରୂପରେ ଗୋଟାଏ ବାଛୁରୀ ପିଲା ହେଇକିରି ପଶିଗଲା ଗୋଠରେ। ଆଉ ଏ କଥା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଦେଲେ, ଦେଖିଦେଇକିରି ବଳରାମଙ୍କୁ ଠାରିଦେଲେ, କହିଲେ ଦେଖ 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 ଦର୍ଶୟନ ବଳଦେବାୟ, ବଳଦେବଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲେ। ଶନୈଃ ମୁଗ୍ଧ ଏବଂ କିଛି ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ବଳିଷ୍ଠ ବାଛୁରୀ ରୂପ ଦେଖି ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଦୌ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ସେ ବାଛୁରୀଟା କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଳୁଆ। ୟାଙ୍କ ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲୁଡ଼ି ଗୋଳିଆ ପ୍ରେତ ରୂପା ଦୁର୍ବଳିଆ, ସିଏ ଭାରି ବଳବାନ ଆଉ ଟାଣୁଆ ବାଛୁରୀ। ଭଗବାନ କିଛି ନ ଜାଣିଲା ପରି ବଳରାମଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେ ଏଇଟା ଏମିତି ହେଲାଣି ବୁଝିବା। ଗୃହୀତ୍ୱା ପରପାଦାଭ୍ୟାଂ ସହଲାଙ୍ଗୁଳମଚ୍ୟୁତଃ ଭ୍ରାମୋହିତ୍ୱା କପିଥାଗ୍ରେ ପ୍ରୋହିଣତ ଗତଜୀବିତଂ ସ କପିଥୈଃ ମହାକାୟ ପାତ୍ୟମାନେ ପପାତଃ। ପ୍ରଭୁ ସେଠୁ ନ ଜାଣିଲା ପରି ବାଛୁରୀ ନିକଟକୁ ଗଲେ, ଲାଞ୍ଜ ସହିତ ପଛ ଗୋଡ଼କୁ ହସ୍ତେ ଧରି ବୁଲେଇକିରି କଇଥ ଗଛରେ ପିଟିଲେ। ପିଟିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଗଛରୁ ପାଚିଲା କଇଥ ଖସିଲା। ଡବଲ କାମ, ଇଆଡ଼େ ରାକ୍ଷସ ମଲା, ଇଆଡ଼େ କଇଥ ଖିଆ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଇଥ ଗଛକୁ ହଲେଇଥିଲେ ସହଜରେ ହେଇଥାନ୍ତା କି? ମା ଇଏ ବାଛୁରୀ ଏଇଟା ହେଲା ରାକ୍ଷସଟା ବାଛୁରୀ ହେଇକିରି ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ବୁଲେଇକିରି କଇଥ ଗଛରେ ପିଟିଲେ, ସିଏ ମଲା ଏବଂ କଇଥ ଖସିଲା ଖାଇଲେ। ତଂ ବିକ୍ଷ ବିସ୍ମୃତା ବାଳାଃ ସଶଂସୁ ସାଧୁ ସାଧୁତି ଦେବାଶ୍ଚ ପରିସନ୍ତୁଷ୍ଟା ବହୁ ପୁଷ୍ପବର୍ଷିଣଃ। ଏଇଟା ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ରାକ୍ଷସଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦେଉଥିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଏ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ କି କଥା ହେଲା କିରେ, ଏଇଟା ବାଛୁରୀ ବଧ କରିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ, ଦେଖିଲା ଏଇଟା ରାକ୍ଷସଟା। ହଉ ଯା ଆଉ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାମ କଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେଲେ। ତାପରେ ଦେବତାମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକରି ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ, କାରଣ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ରାକ୍ଷସ ମଲା, ଦେବତାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଲା। ତୌ ବତ୍ସପାଳକୌ ଭୂତ୍ୱା ସର୍ବଲୋକେ କପାଳକୌ ସ ପ୍ରାତରାଶୌ ବର୍ଷାଂ ଚାରୟନ୍ତୌ
ବିଚେରତୁ କହିଲେ ତଉ ବତ୍ସପାଳୁ ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଲୋକର ଏକମାତ୍ର ରକ୍ଷକ ପାଳକ ସେ ଦୁହେଁ ସେତେବେଳେ ବର୍ଷପାଳକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବର୍ଷପାଳକ ହୁତ୍ୱା ସର୍ବଲୋକୈକ ପାଳକ ସମସ୍ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏକମାତ୍ର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ରାମ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ। ଇଏ ଦୁଇ ଜଣରେ ବାପା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦୁହେଁ ଏଠି ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ବାଛୁରୀ ପିଲା ଚରେଇବା। ଯିଏ ସମସ୍ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଚାଳକ ସ ପ୍ରାତରାସଉ ଗୋବର୍ଷାଂ ସେମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଜଳଖିଆ ଧରି ବାଛୁରୀ ଚରାଇବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ବାଛୁରୀ ଚରେଇକିରି ଗୋବର୍ଷାଂ ଚାରୟନ୍ତୁ ବିଚେରତୁ ଇତସ୍ତତ ବୁଲିକିରି ବାଛୁରୀ ଚଳଉଥିଲେ। ଆଉ କୁଦନ ଜଳଖିଆ ଖାଉଥିଲେ ତ କୁଦନ ଜଳଖିଆ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ। ସୋଂ ସ୍ୱಂ ବଶ୍ଚକୁଳମ୍ ସର୍ବେ ପାୟୟିଷ୍ୟନ୍ତ ଏକଦା ଗତ୍ୱା ଜଳାଶୟାଭ୍ୟାସମ୍ ପାୟୟିତ୍ୱା ପପୁଅର ଜଳଂ। ତାପରେ ଶୋଷ ହବ ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଦ୍ୱିପହରେ ଖରାରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ପାଣି ପିଆଉଥିଲେ। ଦିନକର କଥା, ପାଣି ପିଆଉଛନ୍ତି। ଗତ୍ୱା ଜଳାଶୟାଭ୍ୟାସଂ ଜଳାଶୟ ନିକଟକୁ ଯାଇ ବାଛୁରୀମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପିଆଇଲେ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପିଇଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହାଗଲା। ଏହା ବି ଗୋଟେ ଆଗ ବାଛୁରୀମାନେ ପିଇଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମ ଉପରେ। ସେମାନେ ପିଇକିରି ଶାନ୍ତି ହେଇସାରିଲା ପରେ ନିଜେ ସେମାନେ ପିଇଲେ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦୁଇଟା କଥା ଆସିବ ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ ବାଛୁରୀର ମାଲିକ, ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଗ ବୁଝିବା, ତାପରେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମଧ୍ୟ ଗାଈ ହେଲେ ସର୍ବଦେବମୟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୂଜନ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆଗ ଦରକାର। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ସେମାନେ ଆଗ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଏମାନେ ପିଉଥିଲେ। ତେ ତତ୍ର ଦଦୃଶୁ ବାଳାଃ ମହାସତ୍ୱମ୍ ଅବସ୍ଥିତଂ ତତ୍ର ସୁବ୍ରଜନୀୟର୍ଭେନ୍ନଂ ଗିରେଃ ଶୃଙ୍ଗମିବଚ୍ୟୁତଂ। ସେଠି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଦଦୃଶୁ ବାଳାଃ ମହାସତ୍ୱଂ ଅବସ୍ଥିତଂ। ଇଏ ପାଣି ପିଆ ପିଇ ଚାଲିବା ଭିତରେ ବାଛୁରୀ ପାଣି ପିଇଲେ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପିଇଲେ। ଆଉ ଦେଖିଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜନ୍ତୁ, ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଜ୍ର ମାଡ଼ରେ ପାହାଡ଼ରୁ ଖଣ୍ଡେ ଖସି ଯାଇକରି ବସିକି ତତ୍ର ତତ୍ର ବଜ୍ର ନିର୍ଭେନ୍ନ ଗିରେଃ ଶୃଙ୍ଗ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଜ୍ରାଘାତରେ ଗୋଟେ ପର୍ବତର ଶୃଙ୍ଗ ଖଣ୍ଡେ ସେଠି ପଡ଼ିଛି। କି କଥା ଦେଖିଲେ ସବଇ ବକ ନାମ ମହା ଅସୁର, ମୁଁ ବକ ରୂପ ଦୃଗ। ସେଟା କିଏ ସେରେ ଆଗତ୍ୟ ସହସା କୃଷ୍ଣଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣତୁଣ୍ଡୋ ଅଗ୍ରସିତ ବଡ଼ି। ସେଇଟା ବକାସୁରଟା, ଗୋଟେ ବିରାଟ ବକ, ପାହାଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ଭଳିଆ ବିରାଟ ବଗୁଟା ବକ ରୂପ ଧରିକିରି ଆସିକି ସେଠି ବସିଛି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗିଳିଦେଲା। ତୀକ୍ଷ୍ଣତୁଣ୍ଡ ଅଗ୍ରସିତ ବଳି, ଭାରି ବଳୁଆ ତ, ତେଣୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତୁଣ୍ଡ ମାନେ ଥଣ୍ଟରେ ତାହାଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇଦେଲା, ଭିତରକୁ ଗିଳିଦେଲା। କୃଷ୍ଣଂ ମହାବକଗ୍ରସ୍ତଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ରାମାଦୟୋ ଅର୍ଭକାଃ ବହୁଃ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ଇବ ବିନା ପ୍ରାଣଂ ବିଚେତସଃ। ଆଉ ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ବକାସୁର ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ତା ଥଣ୍ଟ ମେଲେଇକିରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗିଳିଦେଲା। ଏକଥା ଦେଖିକିରି ରାମ ପ୍ରଭୃତି ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ତାଙ୍କର ଚେତା ବୁଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ସତେ ଯେମିତି ବିଚେତସଃ ପ୍ରାଣଂ ବିନା ପ୍ରାଣବାୟୁ ସତେ ଯେମିତି ଉଡ଼ିଗଲା। ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଭଳିଆ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖାଇଦେବା ପରେ ଏମାନେ ଚେତନା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଚାଲିଗଲା ପ୍ରିୟଙ୍କର ଲାଗିଲା। ତଂ ତାଳୁମୂଳମ୍ ପ୍ରଦହନ୍ତମ୍ ଅଗ୍ନିବତ୍ ଗୋପାଳ ସୋନୁଂ ପିତରଂ ଜଗଦ୍ଗୁରୋଃ ଚଚ୍ଛର୍ଦ ସଦ୍ୟୁତି ରୁଷାକ୍ଷତଂ ବକଃ ତୁଣ୍ଡେନ ହନ୍ତୁଂ ପୁନରଭ୍ୟପଦ୍ୟତଂ। ତଂ ତାଳୁମୂଳମ୍ ପ୍ରଦହନ୍ତମ୍ ଅଗ୍ନିବତ୍। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଗିଳି ଦେଇଛି
ପ୍ରଭୁ ତ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ ଆଉ। ତେଣୁ ତାଳୁ ମୂଳ, ତାଳୁ କେଉଁଟାକିରେ ଉପରଟା ଦାନ୍ତ ଉପର ଯେଉଁଟା ଖାଲ ପିରି ଅଛି ଜିଭ ଲଗେଇଲେ ଦିଶିବ, ତାର ନା ତାଳୁ। ତେଣୁ ତାଳୁ ମୂଳ ପୋଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ନିଆଁ ପାଟି ଭିତରେ ରଖିଛି, ଗିଳିନି ପେଟକୁ ନେଇନି। ତାଳୁ ଟିକେ ରଖିଥିଲା ପାଟି ଭିତରେ, ପାଟି ମୁଜିଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତା ତାଳୁଟା ପୋଡ଼ିଗଲା ଆଉ। ଗୋପାଳ ସୁନୁ ପିତରମ୍ ଜଗତ ଗୁରୁ ହୋମ କହିଲେ, ପରୀକ୍ଷିତଜୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକପିତା, ଆମ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପିତା। ଅହହ ପିତରଂ ଜଗତ ଗୁରୁ ହୋ, ଜଗତ ଗୁରୁ ଜଗତର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମା ବି ଜଗତ ପିତା। ସେ ଜଗତ ପିତା ଜଗତର ଗୁରୁ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କ'ଣ କରିବ, ଗିଳିଦେଲା ସିନା, ତା ସେଠୁ ତାଳୁ ପୋଡ଼ିଗଲା ଆଉ। ପୋଡ଼ିଗଲା ପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଚଚ୍ଛର୍ଦ ସଦ୍ୟ ଅତିରୁଷା ଅକ୍ଷତମ୍। ତାଙ୍କ ଦେହ କୌଣସି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇନି, ଗିଳି ତ ଦେଇଥିଲା ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁ ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ବାନ୍ତି କରି ପକାଇଲା। ଆଉ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ପାଟିରେ ରହିଲା, ସିଏ କରିବ କ'ଣ, ବିକଳିଆ ହେଇକିରି ପୋଡ଼ିଗଲା। ଏମନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରି ଆଁ କରିଦେଲା, ଖସି ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଭୁ। କିଛି କ୍ଷତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତୁଣ୍ଡେ ନହନ୍ତୁ, ତାପରେ ପୁଣି ଦୌଡ଼ିଲା ଆଉ। ପରା କାବୁଡ଼ିକିରି ଶେଷ କରିଦେବି। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବଗ ଥଣ୍ଟ ମୁନିଆ, ଆଉ ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟରେ କାମୁଡ଼ିକିରି ଶେଷ କରିବେ ଆଉ। ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରି ପୁନଃ ଅଭ୍ୟପଦ୍ୟତ ପୁଣି ଦୌଡ଼ିଲା। ତମାପତନ୍ତଂ ସନିଗୃହ୍ୟ ତୁଣ୍ଡୟୋ ଦର୍ଭ୍ୟାଂ ବକମ୍ କଂସ ସଖଂ ଶତାଂ ପତି ପଶ୍ୟସୁ ବାଳେଷୁ ଦଦାର ଲୀଳୟା ମୁଦାବହ ବୀରଣବତ ଦିବୌକଷାଂ ତମାପତନ୍ତଂ ସନିଗୃହ୍ୟ ତୁଣ୍ଡୟୋ। ସେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ଖୁମ୍ପି ଦେବ ବୋଲି ଆଁ କରିକିରି ଦୁଇଟା ତୁଣ୍ଡ ମେଲେଇଛି। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ, ସେ ମେଲା ଥିବା ଦୁଇ ତୁଣ୍ଡକୁ ହାତରେ ଧରିଲେ, ଦୁଇ ଚଞ୍ଚୁକୁ, ଦୁଇ ଫାଳିଆ ତ ଚଞ୍ଚୁଟା, ତାକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଧରିକିରି କ'ଣ କଲେ, ଦୌର୍ଭ୍ୟାଂ ବକମ୍ କଂସ ସଖମ୍, କଂସର ସାଙ୍ଗ, କଂସ ବଟେଇଛି ତ, କଂସର ସଖା ବକାସୁରର ଦୁଇ ତୁଣ୍ଡକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଧରି ଶତାଂ ପତି ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେଉଁ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଲେ ଧର୍ମାବତାର, ଯାହା ପାଖରେ ଧର୍ମ ଅଛି, ଯିଏ ତାଙ୍କର ପାଖ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଷ୍ଣବ, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଦୁଇ ତୁଣ୍ଡକୁ ଧରିକି ଦୁଇ ଫାଳେ କରିଦେଲେ। ପଶ୍ୟସୁ ବାଳେଷୁ ଦଦାର, ପିଲାମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସବୁ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ, ଦୁଇ ଫାଳେ କରି ଚିରିଦେଲେ। କେମିତିକା ନା ବୀରଣବତ ବେଣା ପତ୍ରକୁ ଚିରିଲା ଭଳିଆ, ବେଣାକୁ ଚିରିଲା ଭଳିଆ ବିଫାଳକିରି ଚିରିଦେଲେ। ଦିବୌ କୋଷାଂ, ଦେବତାମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଦେବତାମାନେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଦିବୌ କୋଷାଂ ମୁଦାବହ, କାରଣ ଏଇଟା ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ରୂପକୁ ଧରିକିରି ଦେବତାରୁ ପୀଡ଼ା ଦେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଲେ। ତଦା ବକାରିଂ ସୁରଲୋକବାସିନ ସମାକିରଣ ନନ୍ଦନ ମଲ୍ଲିକାଦିଭିଃ ସମୀଡ଼ିରେ ଚାନକ ଶଙ୍ଖ ସଂସ୍ତବୈଃ ତଦବୀକ୍ଷ ଗୋପାଳ ସୁତା ବିଶିସ୍ମିରେ। ତଦା ବକାରିଂ ସୁରଲୋକବାସିନ, ବକ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ଥିଲା। ତେଣୁ ଦେବତାମାନେ କ'ଣ କଲେ, ବକାରିଙ୍କି, ବକର ଅରି ମାନେ ବକ ନାମକ ଅସୁରର ବିନାଶକାରୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମାକିରଣ ନନ୍ଦନ ମଲ୍ଲିକାଦିଭିଃ, ନନ୍ଦନ ବନରୁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଆଣି ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ। କିଏ, ଦେବତାମାନେ। ସମୀଡ଼ିରେ ଚାନକ ଶଙ୍ଖ ସଂସ୍ତବୈଃ, ଦୁନ୍ଦୁଭି ବାଦ୍ୟ ବାଜିଲା, ଶଙ୍ଖ ବାଜିଲା। ଦେବତାମାନେ ସ୍ତୁତି ପାଠ ପୂର୍ବକ ମଲ୍ଲି ପ୍ରଭୃତି ସୁବାସିତ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷା କଲେ। ତତ୍ ବୀକ୍ଷ, ତାହା ଦେଖିକିରି ଗୋପାଳ ତାହା ବିଶ୍ୱସ୍ମିରେ, ଆଉ ଗୋପାଳ ବାଳକ ଗୁଡ଼ାକ ଛାନିଆ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ, ଇଏ କିଏ ରେ, ଇଏ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା କଲେ। ଦେବତାମାନେ କ'ଣ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇକିରି ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ବର୍ଷା କଲେଣି। ମୁକ୍ତଂ ବକାସ୍ୟାଗତ ଉପଲଭ୍ୟ ବାଳକା ରାମାଦୟ ପ୍ରାଣ ମିବେନ୍ଦ୍ରିୟୋ ଗଣାଗଣ ସ୍ଥାନାଗତଂ ତଂ ପରିରଭ୍ୟ ନିବୃତା ପ୍ରଣୀୟ ବର୍ଷାନ୍ ବ୍ରଜମେତ୍ୟ ତଜ୍ଜଗୁଃ। ମୁକ୍ତଂ ବକାସ୍ୟ
ବକାଶ୍ୟାତ୍ ଉପଲଭ୍ୟ ବାଳକା ବାଳକମାନେ ବୁଝିଗଲେ ବକ ବକଟାକୁ ତ ମାରି ସାରିଲେଣି ବକ ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ବାଳକମାନେ ଏବଂ ରାମଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଇବେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ବକାସୁର ଯେତେବେଳେ ଗିଳି ଦେଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ସତେ ଯେମିତି ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ଚେତନା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଚେତନା ଫେରି ପାଇଲେ ବକାସୁରକୁ ପ୍ରଭୁ ମାରିଦେଲେ। ତେଣୁ ସ୍ଥାନାଗତଂ ପରିରଭ୍ୟ ନିବୃତ୍ତା ବକାସୁର ମରିଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଦୁନ୍ଦୁଭି ଏବଂ ଶଙ୍ଖନାଦ କରିକିରି। ଏକଥା ଦେଖିକିରି ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକିରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପକାଇଲେ। ଆଉ ପ୍ରଣୀୟ ବର୍ଷାନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ବାଛୁରୀ ଓଡ଼ାଇ ଧରିଣ ବାଛୁରୀକି ଅଡ଼େଇକିରି ଜଗିକି ସବୁ ବାଛୁରୀମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ବ୍ରଜକୁ ଫେରିଗଲେ ଏବଂ ଯାଇକିରି ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସା ବଗଟେ ଆସିଥିଲା ଯଦି ଫାଳେ କରି ଚିରିଦେଲେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ବିସ୍ମୃତା ଗୋପାହା ଗୋପ୍ୟ ଚାତି ପ୍ରିୟାଦୃତା ପ୍ରତ୍ୟାଗତମିବୌ ଶୁକ୍ୟାଙ୍ଗାତ୍ ଐକ୍ଷନ୍ତ ତୃଷିତେ କ୍ଷଣାହାଙ୍ଗାତ୍। ଶ୍ରୁତ୍ୱା ତତ୍ ବିସ୍ମୃତା ତାହା ଶୁଣିକିରି ସବୁ ଗୋପାଳ ଏବଂ ଗୋପୀମାନେ ଚାତି ପ୍ରିୟାଦୃତା ଗୋପ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରେତ୍ୟ ଆଗତ ଇବ ଔତ୍ସୁକ୍ୟାତ୍ ଲାଗିଲା କହ୍ନେଇ ସାକ୍ଷାତ ମରଣ ମୁହଁରୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ରାକ୍ଷସଟା ଗିଳି ଦେଇଥିଲା ଆଉ ପାଟିରୁ ବାହାରିଲେ। ତେଣୁ ମରଣ ମୁହଁରୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି କଥା ଚିନ୍ତା କରି ତୃଷିତେ କ୍ଷଣା ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରେମରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ତୃଷିତ ତଥା ଅତୃପ୍ତନରେ ଚାହିଁ ରହିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକିରି ବସିଛନ୍ତି। ମୁହଁ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ। କହିଲେ ଇଏ ପୁଅ ଆଜି ଯାଇଥିଲା ମକ ପେଟକୁ ପୁଣି ବାହାରିଲା। ଅହୋ ମତାସ୍ୟ ବାଳସ୍ୟ ବହବହ ମୂର୍ତ୍ୟବୁ ଅଭବନ୍ ଅପି ଆସିତି ବିପ୍ରିୟମ୍ ତେଷାଂ କୃତମ୍ ପୂର୍ବମ୍ ଯତୁ ଭୟଂ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କୁହାକୁହି ହେଲେ ଯେ ହାୟ ହାୟ କେତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନୁହେଁ। ଇଏ ପିଲାଟି କେତେ ଥର ମରଣ ମୁହଁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେଣି। ଅହୋମତସ୍ୟ ବାଳସ୍ୟ ବହବହ ମୃତ୍ୟବୋ ଅଭବନ୍। କେତେ ରାକ୍ଷସ ଆସିକିରି କେତେ ପ୍ରକାର ରାକ୍ଷସ ଆସି ୟାକୁ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ୟାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ୟାକୁ ଭଗବାନ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ଅପି ଆସିତି ବିପ୍ରିୟମ୍ ତେଷାଂ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ୟାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେମାନେ ହିଁ ମରୁଛନ୍ତି। ତେଷାଂ କୃତଂ ପୂର୍ବଂ ଯତୁ ଭୟଂ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ପୂର୍ବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଅନିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର, ଏବେ ବି ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ଇଚ୍ଛା ନେଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କଲେ ନିଜର କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭାଗବତ। ଏଇଠି ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ଚିନ୍ତା କରି ଆସିଥିବା ରାକ୍ଷସମାନେ ଠୋଠା ହେଇକିରି ମଲେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଅଥ ଅପି ଅଭିଭବନ୍ତି ଏବଂ ନୈବତେ ଘୋର ଦର୍ଶନା ଜିଘାନ୍ ଶୟାଗା ଏନଂ ଆସାଦ୍ୟ ନଶ୍ୟନ୍ତ୍ୟଗ୍ନୌ ପତଙ୍ଗବତ୍। ଏତେ କରି ମଧ୍ୟ ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ଅସୁରମାନେ ଏଇ ପିଲାଟିର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଥ ଅପି ଅଭିଭବନ୍ତିଏନଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ମାରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜେ ମରୁଛନ୍ତି। તે ଘୋର ଦର୍ଶନା ହଁ ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ବିକଟାଳ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ରାକ୍ଷସ। କିଏ 5 କୋଶ ବ୍ୟାପିକି ପଡ଼ୁଛି ମରିକିରି। ଜିଘାଂସୟା ଏନଂ ଆସାଦ୍ୟ ମାରିବା ପାଇଁ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ପିଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ନଶ୍ୟନ୍ତି ଅଗ୍ନୌ ପତଙ୍ଗବତ୍। ଯେମିତି ପତଙ୍ଗ ଟିକେ ଟିକେ କୀଟ ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନିଶିଖା ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଶିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିକିରି ମରନ୍ତି। ଇଏ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶିଖା ସଦୃଶ। ୟାଙ୍କୁ ଅତି ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛନ୍ତି ମାରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ପୋଡ଼ିକିରି ମରୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶିଖାରେ କୀଟ ଭଳିଆ। ଅହୋ ବ୍ରହ୍ମବିଦାଂ ବାଚ ନାସତ୍ୟାହ ସନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ଗର୍ଗୋ ଯଦାହ ଭଗବାନ ଅନ୍ନଭାବି ତଥୈବ ତତ୍। ଓହୋ
ମହାପୁରୁଷ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ଋଷିମାନଙ୍କର କଥା କ'ଣ ଅନ୍ୟଥା ହେବ କିରେ? ବ୍ରହ୍ମବିଦାଂ ବାଚଃ ବ୍ରହ୍ମବିତ୍ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ଗର୍ଗ ମୁନି କହିଥିଲେ ଆଉ ନା ସତ୍ୟା ସନ୍ତି କେବେ ହେଲେ ମିଥ୍ୟା ହେବନି ରେ। କାରଣ ଗର୍ଗ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଦଦାହ ଭଗବାନ ଇଏ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭଳି ଆଉ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭଳି ଆଉ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭଳି କିଏ ଅଛି କିରେ? ନାରାୟଣ ତ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭଳି ଆଉ। ତେଣୁ ଇଏ ଗର୍ଗ ଯାହା କହିନଥିଲେ କି ଇଏ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଇଏ ଠିକ୍ ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଋଷିମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ ଅନ୍ୟଥା ହେବ? ଇତି ନନ୍ଦାଦୟ ଗୋପା କୃଷ୍ଣରାମ କଥା ମୁଦା କୁର୍ବନ୍ତଃ ରମମାଣାଶ୍ଚ ନା ବିନ୍ଦତ ଭବବେଦନା। ଏହି ପ୍ରକାର ନନ୍ଦ ପ୍ରଭୃତି ଗୋପାଳମାନେ କୃଷ୍ଣରାମଙ୍କ କଥାକୁ ଆନନ୍ଦରେ କୁହାକୁହି ହେଇକିରି ତାମାନେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାମଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଘର କଥା କହିଲେ ମିଳିବନି, ନିଜ କଥା ଆବୁରୁ କଥା କହିଲେ ସେଥିରୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବନି, ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ମିଳିବ। କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଏ କଥା ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହାଗଲା। କୁର୍ବନ୍ତଃ ରମମାଣାଶ୍ଚ ନା ବିନ୍ଦତ ଭବ ବେଦନା। ଆଉ ସଂସାର ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥାକୁ ପରସ୍ପର କୁହାକୁହି ହେଇକିରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ପ୍ରତିପାଦନ କରାଗଲା। ତେଣୁ ରେ ମୂଢ଼ ମାନବ ଏଥିରୁ କିଛି ଶିଖିରେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆବୁରୁ ଜାବୁରୁ କଥା କିଛି କହନି ମ, ଘର କଥା କହିକି ଲାଭ କ'ଣ? ୟା ତା କଥା କହିକି ଲାଭ କ'ଣ? ଯାହା କହୁଛୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣ କଥା କହ। କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ସିଏ ହିଁ ଧର୍ମ, ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଧର୍ମ ଏବଂ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କରେ ଯଦି ଆତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ନହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ି ପେଶୀ ହେଉଥିବୁ ଦୁଃଖରେ। ଏବଂ ବିହାରୀ ହିଁ କୌମାରୀ ହିଁ କୌମାରମ୍ ଜହତୁର୍ବ୍ରଜେ ନୀଳାୟନେ ହିଁ ସେତୁବନ୍ଧି ହିଁ ମର୍କଟ ପ୍ରଳଭନାଦି ହିଁ। ସିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛରୁ ଡାଳକୁ ଡାଳ ଡେଉଁଛି, କହିଲା ଆଜି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଖେଳ ଖେଳିବା। ଗଛରେ ଚଢ଼ିକିରି ଏ ଡାଳକୁ ସେ ଡାଳ ଡେଇଁ କୁ ପକ୍ଷୀ କେମିତି ବହୁତ ଶବ୍ଦ କରି ଏଭଳି କରିକି ଖେଳୁଥିଲେ। ଏବଂ ବିହାରୀ ହିଁ କୌମାରୀ ହିଁ କୌମାରମ୍ ଯୌବନମ୍ ଜରା। ବାଲ୍ୟ ପୌଗଣ୍ଡ କୁମାର ଅବସ୍ଥା କେତେ? ବାଲ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 5ରୁ 15 10 ବର୍ଷ ହେଉଛି କୁମାର ଅବସ୍ଥା। ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଜି ତ କୁମାର ଅବସ୍ଥା ପରେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ସେଇଆଡ଼େ ମଥୁରାକୁ ଆଉ 11 ବର୍ଷରେ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ଏଠି କୁମାର ଅବସ୍ଥାକୁ କଟେଇଲେ। ଯତୁ ବ୍ରଜେ ନୀଳାୟନେ ହିଁ ସେତୁବନ୍ଧେଇ ହିଁ କ'ଣ କ'ଣ ଖେଳୁଥିଲେ? କେବେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ, ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୁହେଁ ଲୁଚୁକାଳି ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ। ଆହୁରି କେବେ ପୋଲ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ସେତୁବନ୍ଧ, ସେତୁ ମାନେ ପୋଲ, ଏପଟେ ବାଲି ଥୁଆ ହେବ, ସେପଟେ ବାଲି ଥୁଆ କି ପଥର ଦୁଇଟା ଥୋଇଦେବେ, ତା ଦେହରେ କାଠି ପକେଇ ପୋଲ ତିଆରି ହେଲା, ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ଆଉ କେବେ ମାଙ୍କଡ଼ ପରି ଗଛ ଡାଳେ ଚଢ଼ିକି ଡେଉଁଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ବିଚିତ୍ର ଖେଳ ସବୁ କରି ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ବାଲ୍ୟକାଳ କଟିଗଲା। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧେ ବତ୍ସ ବକା ବଧ। ଏଠି ବତ୍ସାସୁର ଗୋଟେ ବାଛୁରୀ ହେଇକିରି ପଶିଥିଲା, ତାକୁ ବାଡ଼େଇକିରି ମାରି କଇଥ ଖାଇଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବକାସୁର ଆସିଲା, ଦିଫାଳ କରିକି ତାକୁ ଚିରିଲେ। ଏ ବଧ ନାମ ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ତାପରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଆସିବେ ଅଘାସୁର ବଧ। ଅଘାସୁର ହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟା ଅଜଗର ସାପରେ ବାପା ଇଏ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କଥା ଆସିବ।